دین دا باغی بابا پیا بناتا ہے, امیر معاویہ نو بھوکڑ والا بابا پیا بناتا ہے, طرح طرح دیاں باتاں کر کے میں کہنا دو نمبریاں نہ کر, میں بابا انہوں کہنا ہے جڑا ایک رکعت وچ 9.5 سپارے قرآن بھی پڑھدا ہوے. مرزا کے بیانات سن کر اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں نہ ڈالو. دائرہ اسلام کی خارجیت کی مہر لگ چکی ہے. بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام. کچھ یہ خود لکھ رہے ہیں, وہ ان کا اپنا عقیدہ کوئی نہیں ہے. اب عنوان ہوگی گاٹے فٹ, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس تو جان چھڑاؤ تو کریں, جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں. میں نے بہت پہلے کہا تھا یا تو مسلمانوں کی آنے والی نسلیں ایتھیسٹ ہوں گی اور یا علمی کتابی مسلم ہوگی, الحمدللہ. اور آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ ان کو سب چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کے لیے اب اپنی پبلک کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے, اس طرح کی ورڈک دے رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا کے سارے علماء مل کے ایک بندے کی اصلاح کی فکر میں ہیں, وہ میں ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. وہ سارے ایک دوسرے کو بھول گئے ہیں, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں انجینئر صاحب کو زبردستی ہدایت دینے کے لیے. میری تو خوش قسمتی ہے, الحمدللہ الحمدللہ. لیکن ہم بھی عرض کریں گے کہ کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم آپ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں؟ یہ صرف حق آپ کو ہی حاصل ہے, ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. جناب 1200-1300 سال سے جو اتحاد امت نہیں ہو سکا تھا, ہم نے کروا دیا. سارے فرقے اکٹھے ہو گئے, لیکن ہمارے خلاف. چلو آدھا تو اتحاد امت ہوا ہے نا, باقی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ سب کو پتہ چل گیا کہ بھئی ایک ایک کر کے ساروں کی دھومیں کٹتی جا رہی ہیں. السلام علیکم, میرا نام ہے رانا ارباب اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبٹل یوٹیوب چینل. سب سے پہلے دونوں علماء کی ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد علمی بات کریں گے. لیکن جو ایک علامہ صاحب ہے, انہوں نے انجینئر صاحب کو دائرہ اسلام سے ہی نکال دیا ہوا ہے. تو وہ کس طرح نکال رہا ہے, کیا دلیل دی گئی, کوئی نہ کوئی دلیل تو دی ہی ہوگی نا. تو وہ دلیل ان کی سنتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. دین دا باغی بابا پیا بناتا ہے, امیر معاویہ نو بھوکڑ والا بابا پیا بناتا ہے, طرح طرح دیاں باتاں کر کے میں کہنا دو نمبریاں نہ کر, آل سنت دا دروازہ کھول کے ویکھ, ساڈا عبدالحق اندر بیٹھا ہویا ہے, ساڈا مہر علی اندر بیٹھا ہویا ہے, ساڈا خادم رضوی اندر بیٹھا ہویا ہے. تو بابا انہوں کہنا ہے جیڑا نفل بھی چھوڑے, میں بابا انہوں کہنا ہے جیڑا ایک رکعت وچ 9.5 سپارے قرآن بھی پڑھدا ہوے. تو بابا انہوں کہنا ہے جنوں ویکھ کے نفرت آوے, میں بابا انہوں کہنا ہے جنوں ویکھ کے خدا یاد آ جانا چاہیدا ہے. تو بابا انہوں کہنا ہے جو پٹاخہ سن کے نس جائے, میں بابا انہوں کہنا ہے جو 22,000 شیل کھا کے ویل چیئر تے بیٹھ کے ڈٹ جائے. تیرے نزدیک بابا اور ہے, ساڈے نزدیک بابا اور ہے. سوشل میڈیا پر ایک اسکالر ہے جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے. نوجوان نسل اس کے بیانات بڑے شوق سے سنتی ہے. آیا کہ اس کے بیانات سننے درست ہیں؟ جہاں تک مرزا کا تعلق ہے, یہ کذب بیانی کرتا ہے, یہ اکثر جھوٹ بولتا ہے, روایتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں. میں اپنے نوجوان دوستوں سے, بزرگوں سے کہوں گا کہ اس کے بیانات سننے سے انسان گمراہ ہوتا ہے. اس کے بیانات سن کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مرزا کے بیانات سن کر اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں نہ ڈالو. یہ کذب بیانی کرتا ہے, اور دائرہ اسلام سے جو لوگ خارج ہو چکے ہیں, جن پہ دائرہ اسلام کی خارجیت کی مہر لگ چکی ہے, یہ ان کی حمایت کرتا ہے. بلکہ حمایت ہی نہیں کرتا, یہ ان کا ایجنٹ ہے. اس لیے نوجوانوں کو پرہیز کرنا چاہیے. ہم تو کہتے نہیں آپ ہماری بات مانیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی بات اگر صحیح سند سے ثابت ہو, جس کی دلیل میں انہوں نے کتاب و سنت پیش کیا ہو, وہ آپ مانیں. اور صرف ابو حنیفہ کی نہ مانیں رحمہ اللہ تعالی. آپ شیطان بھی آپ کو صحیح بات کرتا ہے, ہم مان لیں. صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے نا, انسانی شکل میں آگے شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام فرمایا ہے جھوٹا تھا, بات سچی ہے. ہمیں تو کسی سے کوئی چڑ نہیں ہے. اماموں نے خود فرمایا ہماری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابہ کے اقوال یا اجماع امت کے خلاف ہو چھوڑ دو, ہم چھوڑ دیتے. خود انفیوں نے کتنی باتیں امام حنیفہ کی چھوڑنی دی ہیں. اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ امام حنیفہ کی توہین ہو رہی ہے. یعنی امام حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے بات کہ وہ عقیقے کو بدعت سمجھتے تھے, شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے, مدینہ شریف کو حرم نہیں مانتے تھے. یہ تینوں باتوں میں آج کے حنفی ان کو امام حنیفہ کو غلط سمجھتے ہیں. اور خود غلام سعود سعیدی جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے, انہوں نے باقاعدہ مانا ہے اس کے اندر. بلکہ فخریہ کہا دیکھیں جی ہم تو اندھے مقلد نہیں ہیں, ہم نے تو اپنے امام کی بات چھوڑ دی ہے. ہم کہتے ہیں کچھ اور بھی چھوڑے نا, 3 تو آپ نے چھوڑی ہے, کچھ ہم نے آپ کو اور بھی بتائی ہیں. تو اگر آپ اپنے امام کی بات کتاب و سنت چھوڑ کے مطلب اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے, تو آپ گستاخ نہیں ہیں. تو ہم کیوں گستاخ ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری بات مانیں. آج تک آپ نے کوئی بات, اور سر ہمارے تو کسی ریسرچ پیپر پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا, بتائیں
कहीं नाम लिखा हुआ है? लोग तो इतनी सी कोई एक ब्रोशर भी लिखता है, नीचे इतना मोटा लिखा होता है फलाना शेखुल हदीस हाफिज़हुल्लाह ताला फलाना टमकाना। हमारी किसी वीडियो में भी हाफिज़हुल्लाह लिखा हुआ आपने देखा है? सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, सादा, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, ठीक है। तो खुद तो ये सब कुछ करते हैं। हम कहते हैं आप 1400 साल पहले चले थे नबी इस्लाम के मुबारक कदमों पे, हज्जतुल वदा पे आप इस्लाम ने कोई बाबा नहीं छोड़ा। आपने, मैं अपने पास दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हमारे बच्चे बच्चे को अल मुस्नद अल हाकिम की ये रवायत मुझे पता है, अल मुवत्ता इमाम मालिक में भी है, वो जरा मुरसल है, ये कॉन्टिन्यूस वास्ते से 318 नंबर किताबुल इल्म चैप्टर में हाकिम के अंदर। और गदीर खुम पे फरमाया कि मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, वहां भी कहा कि किताबुल्लाह को पकड़ना। सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीसें हैं, 6225 से 6228, उसमें तो बड़े सख्त अल्फाज हैं, तुम इस किताब को पकड़ लो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा वो हिदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहा कि मेरे बाद फलाने फलाने, और उसमें मैंने इनको बहुत बड़ी फकी दी है। इमाम महदी का जिक्र है ना जी हदीस की किताबों में, मसला मेरा 127 भी है। इमाम महदी ने तो बिल्कुल क़यामत के करीब आना है, उनके बाद शायद 100 साल बाद या 50 साल के बाद क़यामत आ जाएगी, ऐसे क्या? जिस इमाम ने आना था 50 या 100 साल के लिए, उसके बारे में तो हदीसें हैं, और आपने जो इमाम खड़े किए हैं 1200 साल तो उनको हो चुके हैं, उनके बारे में अगर 10 हदीसें ना, तो इनके बारे में 10 अरबे 12 120 हदीसें होनी चाहिए थी। इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अमीरुल मुल्क के बारे में, ये सारी जीन नहीं है। जिस इमाम ने आना है चंद सालों के लिए, उसके बारे में तो हदीसें हैं कि वो आएगा वो आएगा वो आएगा। जेड़ा रिटायर ही नहीं हो रहा, इस हद तक रिटायर नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं हजरत ईसा भी आएंगे तो फिक्र हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। तो ईसा हाँ सारे तफसीर मजरी में लिखा है पानीपति ने। सनाउल्लाह पानीपति जो है बहुत बड़े एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, देवबंद और बरेलवी दोनों के इमाम है, हनफी आलिम है। उन्होंने शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद अफसानी अल मशहूर, उनके हवाले से लिखा है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है ना, वो भी फिक्र हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। फिर वो आपको पता है इनकी स्टेटमेंट क्या होती है, उठो मत बैठो। इनको खतरा पड़ गया कि कोई कहेगा यार हजरत ईसा ने भी थले ला चढ़ा है, लिखा नहीं नहीं, वो असल में होगा ये कि वो भी इज्तिहाद करेंगे, उनका इज्तिहाद भी हजरत इमाम हनीफा के साथ मिल जाएगा। आए खाए ऐसी इंजीनियरिंग में करना। सर मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि ईसा इब्न मरियम उतरेंगे और तुम में अल्लाह के किताब और उसके नबी की सुन्नत के मुताबिक फैसला करेंगे। और कहानी कराने वाले हो, मुस्लिम शरीफ पढ़ो, इमाम महदी किसके मुताबिक चलेंगे, हजरत ईसा किसके मुताबिक चलेंगे, वो नबी अलैहिस्सलाम बता के गए हैं। अब ये सनाउल्लाह, ये यानी जो है अपना काजी मजरुल्लाह, ये इसका नाम है, जो पानीपति तफसीर मजरी, इसको तो पता नहीं वो क्या समझते हैं। और वो ये तफसीर मजरी के यानी वो ना उसमें मुकदमे के अंदर लिख के गए, ये मजहब नहीं इनका नाम है, इनके पीर साहब का नाम मजहर है, उसके नाम पे मजरी रखा है। तो ये यानी इन लोगों का हाल है। और फिर हमसे ही गिले शिकवे करते हैं। सर आपके बुजुर्ग आपको कहानियां करा के गए हैं, जब हम उस कहानी की इंजीनियरिंग करते हैं, हर कहानी के अंदर से जनाब वो और से और ही कुछ निकल आता है। तो मैं ये कहता हूं जब आपके बुजुर्गों की गलती निकले, अगर किसी की औलाद बुरी निकल आए और कोई आपके पास शिकायत लेके आए कि सर आपका बेटा ये रत्तें करता है, और वो वाकई करता भी हो, तो आप उस बंदे के ऊपर गुस्सा खाएंगे, अपने बच्चे को समझाएंगे? तो सर ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी ने, चलो तो बच्चे नहीं बजा रहे, ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी ने कोई गलत काम किया और मैं दसा कि ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी आया करके गए समझे, तो मेरे तो गुस्सा करते हो, अब्बा जी ऐसे साले सवाब करो, दुआ करो, असली कहने अल्लाह उन्हें बख्श दे। वो मेरे खिलाफ क्यों हो गए हो? उन्होंने मगफरत की दुआ करो, जरा टाइम इस पे जाया कर रहे हैं, उनकी मगफरत के लिए आप दुआ करो। जी, तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह दोनों मौलवी हजरात जो हैं वो इंजीनियर साहब के खिलाफ, किस तरह उनके अंदर जो गर्दो गुबार है उन्होंने निकाला है इंजीनियर साहब के खिलाफ। मतलब उनकी कोई अच्छाई उनको नज़र नहीं आ रही, सारी उनमें बुराइयां ही नज़र आई हैं उनको इंजीनियर साहब के अंदर, और वो उसी के खिलाफ बातें करते रहे हैं। पहले मौलवी साहब जो कह रहे हैं कि बहुत मतलब पीरों के मानने वाले जो कहते हैं जी हमारे गद्दी नशीन इस तरह हैं, ये हैं वो हैं, हमारे पीर इस तरह के इस तरह हैं, मतलब बड़ी इनकी शान बयान करने वाले उस तरह करते रहे। और दूसरे जो हैं वो बड़े मीठे मीठे नूरानी चेहरे वाले अलामा साहब जो हैं वो उन्होंने इंजीनियर साहब को मतलब बड़े मीठे मीठे अंदाज में जो है इंजीनियर साहब की मुखालफत की है। तो मौलवी साहब कितने बुजुर्ग आदमी हैं, तो वो मतलब वो चाहते हैं कि जाते जाते जो ना मैं इंजीनियर साहब के खिलाफ एक वीडियो ज़रूर बना जाऊँ, अपना मौक़िफ़ ज़रूर दे जाऊँ इंजीनियर साहब के खिलाफ, और उनको दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया। मतलब किसी बगैर दलील के, कोई दलील नहीं दी उन्होंने दायरा इस्लाम से खारिज करने के लिए, उनको दायरा इस्लाम से ही निकाल दिया कि आप मुसलमान ही नहीं हैं, मतलब काफिर डिक्लेयर कर दिया सीधा सीधा। मतलब क्यों नहीं कह रहे वो, मतलब ये चीज़ भी इनके अंदर है कि इल्मी लेवल इतने इतने बड़े उलमा का, इतने इतने बड़े मतलब एज हो गई है, उनका भी इल्मी लेवल आप देख सकते हैं कि किसी को दायरा इस्लाम से निकाल रहे हैं बगैर दलील के, कोई दलील भी नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि जो वो निकले हुए ये भी निकल गए। तो ये इन लोगों का इल्मी लेवल है। खैर अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।